السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور ہم ناول پڑھ رہے تھے بدتمیز عشق، جس کی رائٹر ہیں رادابہ نارین۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو۔ 8 بج گئے تھے لیکن ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں آئی تھی، نہ شانزے کی اور نہ ہی پاپا اور وجی بھائی کی۔ علیزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، تبھی سامنے سے آتے پاپا اور وجی بھائی نظر آئے۔ پاپا کچھ پتہ چلا؟ علیزہ نے باپ سے پوچھا تھا۔ میجانی نظروں میں ہی یہی سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں وہ نہ صرف نامے سر ہلائے تھے۔ جب سب جگہ ڈھونڈا پر کہیں نہیں ملی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ان کے چہروں سے پریشانی صاف واضح تھی۔ اب کیا کریں گے؟ میں کیسے معاف کروں گی خود کو؟ میری بچی کہاں چلی گئی ہے؟ پلیز آپ اسے ڈھونڈ لائیں کہیں سے بھی، پلیز۔ میجانی آپ سان کی منت کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے چاچو ہمیں اسپتال میں دیکھ لینا چاہیے کہیں کسی۔ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے میری شانزے کو کچھ ہو۔ انہوں نے وجہ کی بات کاٹی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میری بیٹی مل جائے گی۔ احسان نے تسلی دی۔ بس اب ایک ہی حل ہے، ہمیں پولیس میں جانا ہوگا۔ احسان کی آواز میں سب پر بم گرا تھا۔ شانزے اب چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، آواز سے، ہچکیوں سے۔ اس کے ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ یوسف کو خود پہ بے حد غصہ آیا تھا، لیکن فی الحال وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شانزے کو کیسے خاموش کروائے۔ وہ اس وقت سچ بتا کر مزید پریشان نہیں کر سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف شانزے خود بھی اس کے سامنے اس طرح رونے پر حیران تھی۔ وجہ وہ خود نہیں جان پائی تھی۔ شاید خوشی کے آنسو تھے کہ وہ کسی انہونی سے بچ گئی تھی، یا شاید صبح سے برداشت کر کر کے تھک گئی تھی، اس لیے خود پہ قابو نہیں رکھ سکی۔ جبکہ دوسری طرف یوسف تھوڑا حیران اور پریشان تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے ریئیکٹ کرے گی۔ اس کے آنسو اپنے ٹی شرٹ پر جذب ہوتے تھے، وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اتنی نزدیک تھی کہ اس کے دل کی دھک دھک واضح تھی۔ اس کے سانسوں کی گرمائش وہ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ ایک عجیب سا سحر تھا جو یوسف پہ چاہ رہا تھا۔ نہ جانے اس وقت کیوں یوسف کو اپنا دل دھڑکنے مدھم پڑتی سنائی دی۔ اسے لگا جیسے شانزے کی ہر دھڑکن اس کے دل کا حصہ بن رہی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شانزے کے گرد اپنے مضبوط بازو حائل کیے، جسے وہ اسے کوئی تحفظ فراہم کر رہا ہو۔ کتنے لمحے خاموشی سے سرک گئے تھے۔ شانزے کے مقابلے میں وہ یوسف کی حالت کافی بہتر تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ یوسف کے لبوں پر تھی۔ سب ٹھیک ہے شانزے، میں ہوں نا؟ یوسف نے اسے تسلی دی۔ شانزے، یوسف نے اسے آواز دیتے آرام سے خود سے الگ کیا، پر وہ شاید کسی اور ہی دنیا کے سفر پہ تھی، اسی لیے یوسف کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ شانزے، شانزے آنکھیں کھولو پلیز۔ یوسف اپنی پوری طاقت اور قوت سے چلایا تھا۔ اس کی آواز میں جانے کیا کیا تھا، پچھتاوا، دکھ، درد، صدمہ یا پھر محبت۔ فی الحال وہ اپنی کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پایا تھا۔ قدرت کا انصاف ہی عجیب ہے۔ انسان جس شے یا شخص سے دور بھاگتا ہے، قدرت بار بار انسان کو اس کے ہی مقابل لا کھڑا کرتی ہے، کبھی محبت کے احساس کے ساتھ تو کبھی نفرت کے احساس کے لیے۔ احساس اگر نفرت کا ہو تو انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے چھٹکارا حاصل کر ہی لیتا ہے، لیکن احساس محبت کا ہو تو وہ کسی طور چین نہیں لینے دیتا، نہ دور رہ کر اور نہ ہی پاس رہ کر۔ پھر یوسف اتنی جلدی چھٹکارا کیسے مل جاتا؟ ابھی ابھی تو محبت کا انکشاف ہوا تھا۔ محبت اتنی آسان نہیں ہے جتنا کہ خیال کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے جان کی بازی اس سفر میں ہاری ہے۔ بڑا عجیب سفر ہے محبت کا۔ اس راستے پہ چلتے بہت لوگوں کے پیر، جسم، حتیٰ کہ روح تک لہولہان ہو گئی، لیکن پھر بھی منزل نہ ملی۔ کچھ راستے میں کہیں گم ہو گئے، کچھ بے نشان، تو کچھ کہانیاں بن کر۔ اور یوسف نے تو ابھی سفر شروع ہی کیا تھا، وہ بھی اکیلے۔ نہ جانے آگے کتنی مشکلات کا سامنا ہے، جانے قسمت میں کیا لکھا ہے، منزل ملتی ہے یا بے نام و نشان ہونا ہے، یا پھر کسی افسانے نے ڈھلنا ہے یا خاک میں ملنا ہے۔ یہ تو وقت نہیں طے کرنا تھا، لیکن اس وقت وہ یہ سب سوچ کہاں رہا تھا۔ اس وقت اسے صرف ایک ہی خیال تھا، شانزے جو اس کے سامنے بے جان سی حالت میں پڑی تھی۔ یوسف نے شانزے کے باہوں میں اٹھایا اور بغیر دیر کے اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ شانزے کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر خود زمین پر پیروں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے لانے لگا۔ شانزے پلیز آنکھیں کھولو، پلیز شانزے، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اب بار بار اس کے چہرے کو تھپک رہا تھا، پر وہ رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ ایم سوری شانزے، میں تو صرف تھوڑا سا ڈرانا چاہتا تھا، میں نہیں سوچا تھا کہ یہ سب ہو سکتا ہے۔ وہ مسلسل اپنی صفائی دے رہا تھا، جبکہ شانزے ابھی تک بے ہوش تھی، اور یوسف گہرے پچھتاوے کے لپیٹ میں۔ اس کی نظر سامنے رکھی پانی کی بوتل پر پڑی۔ یوسف نے تھوڑا سا پانی شانزے کے منہ پہ پھینکا، اور یہ طریقہ کام آیا تو وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ جانے لمحے کتنے گزرے تھے اور یہاں صدیاں، یوسف کے لیے تو صدیاں ہی تھی۔ تبھی اس نے سکون کا سانس لیا۔ شانزے ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی تھی، پر پوری طرح آنکھیں کھولنے کی کوشش میں اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہو رہے تھے، جیسے کسی نے اس کی لمبی گھنی پلکوں کے ساتھ پتھر باندھ دی ہو۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یوسف نے اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پر وہ لوگ، ریلیکس شانزے، وہ لوگ جا چکے ہیں۔ یوسف نے اسے تسلی دی تھی۔ اگر وہ واپس آ گئے تو؟ شانزے ابھی بھی پریشان تھی۔ میں ہوں نا؟ یوسف نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ شانزے چھنپ سی گئی تھی۔ پر تم یہاں کیسے؟ شانزے کو ایک دم سے خیال آتا۔
वो मैं असल यूसुफ का कोई जवाब समझ ना आया। वो नहीं चाहता कि शानज़े को सच पता चले। ना जाने वो क्या समझती। इतने बड़े हादसे के बाद वो इस पर एतबार करे भी या नहीं, और वो भी तब जब इसके साथ-साथ बदल गए थे। शानज़े बहुत गौर से इसको देख रही थी। वो जवाब की मुंतज़िर थी। तभी बात बदलने के लिए यूसुफ इधर-उधर देखने लगा और नज़र पाँव के चोट पर पड़ी। ये तुम्हारे पाँव पे क्या हुआ? यूसुफ ने इसके पाँव की तरफ इशारा किया जहाँ से खून निकल रहा था। इसने शानज़े का पाँव पकड़कर अपने घुटने पर रखा था। शानज़े का मुँह तो हैरत से ही खुल गया था। ये वही यूसुफ है जो हर कदम पर इसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता रहा। शानज़े को अपने दिल की धड़कन तेज सुनाई दी थी। इसने खुद पे काबू करने के लिए अपने दिल पर हाथ रखा। वो सब कुछ भूलकर इसे देखने लगी थी, जो बहुत गौर से किसी माहिर डॉक्टर की तरह इसके पाँव के जख्म को देख रहा था। यूसुफ ने जख्म वाले हिस्से को दबाया। एक चीख शानज़े के मुंह से निकली थी। इसने अपना पाँव खींचने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। पाँव में कांच का टुकड़ा अभी तक घुसा हुआ था। थोड़ा दर्द होगा, वरना चलने में मुश्किल होगी, यूसुफ ने शानज़े को बताया, और साथ ही जख्म वाले हिस्से को दबाकर झटके से कांच का टुकड़ा निकाला। दर्द की एक शदीद लहर शानज़े को अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई थी। बेख्तियारी से यूसुफ का बाजू पकड़ा था, जबकि यूसुफ नहायत इत्मीनान से अपना रुमाल इसके पाँव पे बांध रहा था, जैसे यहाँ इसका पसंदीदा मुश्किल हो। पाँव से फारिग हुआ तो शानज़े के माथे पे लगी चोट इसकी तवज्जो मोड़ ली। गुस्से की लहर इसमें उठी थी, पर क्या कर सकता था। ये सब इसका अपना किया धरा था। दिल में खुद को सलावतें सुनाते यूसुफ ने शानज़े का चेहरा अपनी तरफ किया। अब वो इसके माथे की चोट देखने में मसरूफ था। शानज़े की हार्ट बीट मिस हुई थी, और चाहे जितनी भी लापरवाह क्यों ना हो, पर अपनी तरफ उठने वाली नज़रों को बआसानी पहचान लेती है। यूसुफ की हर अदा फिलहाल शानज़े के लिए इम्तिहान बनी हुई थी, पर वो कोई खुशफहमी नहीं पालना चाहती थी, और यूसुफ से तो कभी भी नहीं। मेरा ख्याल है डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, यूसुफ ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। मेरे घर? यूसुफ की बात पर शानज़े ने चौंक गई थी। इसे लगा वो ख्वाब से जागी है। क्या वो घर उसका है? सुबह हुई सारी बातें इसे याद आने लगी थी। फिलहाल इसकी हालत एक मुसाफिर जैसी थी। एक ऐसा मुसाफिर जिसने सामान तो बांध लिया था, पर जाना कहाँ है वो ठिकाना नहीं मालूम। शानज़े के मामलात में भी ऐसा ही था। सामान तो बांध दिया था, पर ना मंजिल का पता था, ना ही रास्ते का। जब वो सुबह घर से निकली तो पक्का इरादा रखती थी ये घर वापस ना जाने का। इसने अहद किया था खुद से कि वो अपने माँ बाप को ढूंढेगी, पूछेगी उनसे क्यों इस तरह किसी के दर पे छोड़ दिया उसे। वो बताएगी इन्हें कि कैसे बार बार इज्जती नफ्स को पामाल किया जाता रहा है। पर अब इस वक्त इसकी ज़िंदगी की तलख हकीकत वाज़ह हुई थी कि इस पूरी दुनिया में इस घर के अलावा जो वो छोड़ आई है कोई जाए पनाह नहीं है। वहाँ कितनी भी तंगी सही, पर वो महफूज है। कहाँ हैं आपके लोग, या हैं भी या नहीं? एक सिसकी सी इसने ली थी। आंखों में पानी तैरने लगा था, पर वो रुके खुद कमज़ोर नहीं होना चाहती थी, इसलिए खुद पे काबू करने लगी। वो यूसुफ के सामने बिल्कुल नहीं अपनी पहले वाली हालत से बेकाबू होकर एक गलती कर चुकी थी, पर अब मज़ीद नहीं करना चाहती थी। इसे मजबूत रहना था, अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए। यूसुफ ने हैरत से इसे देखा था। कुछ था शानज़े के चेहरे पर, वो समझ नहीं पाया था। लेकिन क्या क्या वो रो रही है? इसने माज़रत भरी नज़रों से इसे देखा था, पर कुछ भी बोल नहीं सका था। वो फिलहाल के लिए बहुत था कि शानज़े इसे मिल गई थी, वो भी सही सलामत। वो फिलहाल अपना सवाल भी भूल गई। यूसुफ गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। ये जगह अभी भी ख़तरे से खाली नहीं थी। दरवाजे पे दस्तक हुई थी। असलम, ओ असलम, देख दरवाजे पे कौन है। अम्मा ने असलम को आवाज़ दी थी, पर वो उठकर नहीं आ रहा था, और शायद दरवाज़ा बजाने वाला भी आज तैयार करके आया था कि दरवाज़ा खुलवा कर ही जाएगा। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला और सामने शख्स को देखकर हैरान रह गई। सूट बूट पहने वो कहीं से भी इस मोहल्ले का नहीं लग रहा था। अपने हुलिये से वो काफ़ी पैसे वाला लग रहा था। कौन हो बेटा, किससे मिलना है? अम्मा ने बिलाकर पूछ ही लिया था। अम्मा जी, वो मुझे असलम से मिलना है। सलाम साहब, आप यहाँ? इससे पहले कि वो कोई तफसील बताते असलम आ गया। हाँ, मुझे तुमसे काम के बारे में पूछना था। अम्मा, तुम अंदर जाओ, आमना को बोलो कि चाय भेजे। असलम ने माँ को अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद कर लिया। हाँ साहब, आप बोलो। पीछे कई हफ्तों से मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, अभी तक तुमने एक भी काम नहीं हुआ। आखिर कितना वक्त लगेगा तुम्हें ज़ैनब को ढूंढने में? हुसैन साहब असलम पे बरसते थे, क्योंकि वो इनके मुआवजे के नाम पर अब तक हज़ारों रुपए ले चुका था, पर अभी तक मतलब कि कोई भी खबर इसके हाथ नहीं लगी थी। देखो सेठ, मुझ पे गुस्सा ना करो, कहा ना कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी बता दूंगा। कितने हफ्तों से मैं तुम्हें यही कहानी सुनते आ रहा हूँ, आखिर कब बताओगे? और कितना इंतज़ार करना होगा मुझे? हुसैन का गुस्सा भी आसमान से बातें कर रहा था। जब इन्हें महसूस हुआ कि दरवाजे की दूसरी तरफ कोई है जो छुपकर इनकी बातें सुन रहा है। असलम के दरवाजे की तरफ पीठ थी, इसलिए वो देख नहीं सका था। अगर जल्दी है तो किसी और को बोल दो ये काम।
اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا میں آپ کے لیے، اسلم نے تن کر کہا تھا۔ اس کی آواز پہ حسین چونکے تھے۔ وہ جو بھی ابھی دروازے کے پیچھے کھڑے شخص کو کھوج میں تھا کہ لیکن سایہ سے آیا اور اب غائب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، صرف اس ہفتے کا وقت دے رہا ہوں تمہارے پاس، ورنہ یہ کام میں کسی اور سے بھی کروا سکتا ہوں، حسین کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے، جبکہ اسلم نے انہیں آواز دی تھی۔ صاحب، اس ہفتے کا چائے پانی؟ اس نے اپنا کان کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ حسین نے اس سے تصوف میں دیکھا اور پھر جیب سے ایک لفافہ نکال کر دیا۔ یہ آخری ہے، اسے کہتے ہوئے وہ چلے گئے تھے۔ اسلم لفافہ جیب میں ڈالتے اندر آ گیا تھا۔ اسلم کون تھا یہ صاحب، اور زینب کے بارے میں کیوں بات کر رہا تھا؟ اماں نے اندر آتے اسلم سے پوچھا۔ اماں ہوگا کوئی، مجھے کیا پتا، بس جب بھی مجھے ملتا ہے زینب کا پوچھتا ہے اور پیسے دے کر چلا جاتا ہے۔ اسلم نے ماں کے سامنے پیسے لہرائے تھے۔ تو پھر انہیں تو بتا کیوں نہیں دیتا زینب کے بارے میں؟ مجھے تو بڑا بھلا آدمی معلوم ہو رہا تھا، بیچارہ کتنا پریشان لگ رہا تھا شکل سے۔ اماں تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ایک ہی دفعہ حلال کر دو؟ اسلم کا دل چاہتا اماں کی باتوں پہ خود ماتم کرے۔ دیکھ بیٹا، برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اماں نے اسے سمجھایا۔ بس کر اماں، آج کل کے دور میں تیرے یہ سبق کام نہیں آتے، کام آتا ہے تو صرف پیسہ۔ اسلم نے ہزار ہزار کے کئی نوٹ سے خود کو ہوا دی تھی۔ میرا خیال ہے اماں صحیح کہہ رہی ہیں، آمنہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے ساس کی حمایت کی۔ دماغ خراب ہے تم دونوں کا، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، تبھی ایک عورت کے پیچھے لٹا رہا ہے۔ تم دونوں اپنی یہ انسانی ہمدردی اپنے پاس رکھو، مجھے ایسا کوئی بخار نہیں چڑھا، اور ہاں خبردار، جو تم دونوں نے کسی سے بھی اس کے بارے میں کچھ بتایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چائے کپ کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ اماں آمنہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں اب شہر میں تھے، پورا رستہ گزر گیا تھا، پر شانزے سے ایک لفظ نہیں بولا، اور نہ ہی یوسف کے ساتھ ہونے پہ کسی قسم کا غصہ، یا نارمل حالات میں وہ یوسف کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حالانکہ یوسف ایسا کوئی بھی لمحہ یاد نہیں تھا جب وہ ساتھ ہو اور لڑائی نہ ہو، پر ابھی شانزے کو چھیڑنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر شانزے کو پھر سے اپنا سوال یاد آ گیا تو اس بار اس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ یوسف خود ہی ہر بات پہ قیاس آری میں مصروف اس کی حالت سے بے خبر تھا۔ وہ تو اپنے مسئلوں میں الجھی ہوئی تھی، جہاں سے نکالنا اس کے بس کی بات کہاں تھی، لیکن سب میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کی نظریں یوسف کے چہرے پر جمی ہیں، اور اس کا اس طرح سے دیکھنا اس کو الجھا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یوسف اس کے اس طرح دیکھنے سے تنگ ہو رہا تھا، اسی لیے پوچھ بیٹھا۔ ہاں، مجھے کیا ہوا ہے؟ شانزے نے بھی سوال کے بدلے سوال کیا۔ کیا ہوا ہے؟ یوسف کے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا، تبھی ماتھے پہ ہاتھ لگا کر چیک کیا۔ نہیں، بخار تو نہیں ہے، تو پھر کیا اس کی یادداشت؟ تمہارا نام کیا ہے؟ یوسف نے اچانک اس سے پوچھا۔ شانزے، شانزے سان۔ شانزے کو حیرت ہوئی تھی۔ اچھا، تو پھر یہ بتاؤ تمہارا سبجیکٹ کیا ہے؟ یوسف نے اگلا سوال کیا۔ بی ایس سی ایس۔ چوٹ میرے سر پہ لگی ہے، اثر مصروف پہ ہوا ہے، تبھی بہکی بہتی کی باتیں کر رہا ہے۔ شانزے کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ اوہ، لگتا ہے بیچاری کی یادداشت ایک محدود ٹائم تک پیریڈ کے حساب سے چلی گئی ہے، اپنے بارے میں پوچھتا ہوں میں یاد ہوں گے یا نہیں؟ یوسف نے دل میں سوچا۔ اچھا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تم؟ شانزے کی حیرت آنکھوں میں حیرت کھولی تھی۔ اوہ، تو میرا شک صحیح تھا، یوسف نے پھر سے دل میں سوچا۔ یوسف مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیسے بہکے بہکے سوال کر رہے ہو؟ شانزے نے تنگ آ کر پوچھا، جو اب یوسف کا منہ کھلا تھا اور کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک جواب دیتا، شانزے خود ہی بول پڑی۔ ایک منٹ، کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میری یادداشت چلی گئی ہے؟ شانزے کڑی نظروں سے دیکھا۔ وہ اصل میں تم اتنی دیر کچھ بول نہیں رہی تھی نا، نہ لڑ رہی تھی، تو مجھے لگا یہ امپاسبل۔ شانزے نے منہ بنایا۔ وہ تو ہے، یوسف نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آگے آپ؟ شہینہ اندر آتے حسین کو دیکھ کر بول دی، پر وہ بنا کچھ کہے اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ شہینہ بیگم پیچھے گئی، وہ جانتی تھی حسین پریشان ہے، کس وجہ سے پریشان ہے یہ بات بھی وہ انہیں چھپی ہوئی نہیں تھی، ان کے چہرے پر صاف ظاہر تھا۔ کچھ پتہ چلا زینب کا؟ نہیں، وہ آدمی ہر ہفتے بس پیسے لے لیتا ہے، پر ابھی تک زینب کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ تو آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کی ہے، پر وہ فائدہ نہیں، فی الحال ہم اسی کے رحم و کرم پہ ہیں، ہم پولیس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ شہینہ نے نیا راستہ دکھایا تھا۔ نہیں، پولیس نہیں، تم جانتی ہو پولیس والوں کو، جانے کیسے کیسے سوال ہوں گے، بات میڈیا میں بھی چلی جائے گی تو وہ لوگ الگ جینا حرام کر دیں گے، اور پھر زینب کا سوچو، اس کی زندگی پہ ان سب پہ کیا اثر پڑے گا، نہ جانے وہ کن حالات میں ہوگی اور کن حالات سے گزری ہوگی، پھر ہم کیا کریں گے؟ شہینہ کے لہجے میں بھی پریشانی تھی۔ فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتا، بس اللہ کی مرضی ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اب چاہے وہ نواز دیں یا خالی ہاتھ لوٹا دے۔ حسین نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ پر آپ اتنی کوشش کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا، میں فکر مند ہوں آپ کے لیے، آپ کی صحت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ فکر نہیں کرو، میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی کچھ حاصل ہونے کے ڈر سے ہم اپنی جدوجہد تو نہیں روک سکتے نا، تم جانتی ہو زندہ لوگوں کی پہچان ہے کوشش کرتے رہنا، اور مردہ ہوتے ہیں جو رک جاتے ہیں، ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں۔ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، میں اپنی آخری سانس تک اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ شہینہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ حسین ایسے تھے، ہر بات میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو ڈھونڈ ہی لیتے تھے،
وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے اور یہی ان کی پرسنالٹی کا سب سے خوبصورت پہلو تھا۔ وہ دونوں ہسپتال میں بیٹھے تھے، بینڈیج ہو چکی تھی، تبھی نرس انجیکشن لے کے آئی تھی۔ چلے اسی نے اوپر کرے، اس نے شانزے کو کہا۔ واٹ آر یو سیریس؟ شانزے کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ میرا خیال ہے چوٹیں آپ ہی کو لگی ہیں، تو جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کی میری کوئی دوستی نہیں ہے، تو مذاق کا سوال ہی نہیں اٹھتا، اور اس حساب سے میں بالکل سیریس ہوں۔ نرس بھی شانزے کی ٹکر کی تھی، تبھی ٹکاسا جواب دیا۔ شانزے کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ وہ یوسف نے منہ نیچے کر لیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نرس کے غصہ شانزے کی اس مسکراہٹ پہ نکال دے۔ پر میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ شانزے نے ساتھ بیٹھے یوسف کے بازو پکڑی تھی۔ اٹس اوکے شانزے، کچھ نہیں ہوتا۔ یوسف نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ اسے شانزے کا اس کا بازو پکڑنا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بات بات پہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کی بازو پکڑتی تھی۔ اس وقت کہیں سے بھی وہ جھگڑالو یا بہادر ٹائپ نہیں لگ رہی تھی۔ پر میں نے کبھی انجیکشن نہیں لگوایا۔ شانزے کی آواز پہ وہ واپس آیا تھا۔ ریلیکس، اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، تمہیں چوٹیں لگی ہیں، انجیکشن سے تم اچھا فیل کرو گی، جیسے بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام پہلی دفعہ ہی ہم کرتے ہیں۔ ریلیکس، تم جانتے ہی بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ شانزے پلیز یار، انجیکشن ہے، مزائل نہیں جو تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو۔ یوسف نے سمجھنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاں تمہارا بس چلے تو تم مزائل ہی لے آؤ مجھے مارنے کے لیے، کبھی لگوایا ہو تو پتہ چلے نا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یار لگوایا ہے، اور ہاں مرچوں سے تو کم ہی تکلیف ہوتی ہے۔ یوسف نے نرس کو اشارہ کیا تھا۔ جب حیران پریشان ان دونوں کی بحث ہونے تھے، اس نے فوراً ہی انجیکشن لگا دیا۔ شانزے کو ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا، پر وہ کچھ ریئیکٹ کرتی اس سے پہلے ہی نرس بولی، ہو گیا میڈم، اسی نے نیچے کر لے، جبکہ شانزے ابھی تک اپنے بازو کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چلے یوسف اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ نہیں شکریہ، میں خود چل سکتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر پاؤں میں دباؤ پڑتے ہی درد کی ایک لہر پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کے ایک منہ سے نکلی سسکی اور وہ دوبارہ بینچ پہ بیٹھ گئی۔ یوسف نے اپنے ہاتھ اس کے آگے پھیلائے تھے۔ تھام لو، یقین کرو، نہیں گرنے نہیں دوں گا۔ یوسف کے لبوں پہ بڑی مسکراہٹ تھی۔ شانزے نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کی چوڑی ہتھیلی تھام لی تھی۔ یوسف نے اسے کھینچ کے کھڑا کیا اور کندھے پہ بازو پھیلا کر چلنے کی میں مدد کرنے لگا۔ شانزے کا منہ حیرت سے لال ہو گیا تھا، جیسے اس کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر جمع ہو گیا، اور حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ وہ اپنا ہاتھ جو یوسف کے مضبوط گرفت میں قید تھا اس سے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اتنی حیران تھی کہ یہ بھی احساس نہیں کر پائے کہ وہ دونوں گاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ کیا ہوا کرسٹوفر کولمبس، کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے شانزے کو اپنے ہاتھ کو گھورتے دیکھا تو کچھ بیٹھی۔ دیکھ رہی ہوں کہ اتنا بڑا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا، اس پہ تو واقعی امریکہ آباد ہو سکتا ہے۔ شانزے نے اس کی چوڑی ہتھیلی پہ چوٹ کی تھی۔ چلو تو پھر دیکھ لو، کیا پتہ اس کرسٹوفر کی قسمت کی لکیر بھی یہی کہی ہو۔ یوسف نے اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس پر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا تھا۔ شانزے کچھ جھنپ گئی تھی۔ یوسف کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ چلو اب یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اسے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ چاچو میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وجیح نے احسان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں پولیس کا سہارا لینا چاہیے، ایسا نہ ہو شانزے کسی مصیبت میں اور ہم دائر کر دیں۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، جب تک تائی جان تو جسے موقع مل ہی گیا تھا۔ ارے تم دونوں کو عقل کیا گھاٹ چانے گئی ہے؟ کیا بول گئے ہو تم لوگ؟ پولیس والوں کو کہاں گئی ہوگی، کیوں گئی ہے؟ یہ بتاؤ گے کہ گھر کے بڑوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو محترمہ منہ اٹھا کے گھر چھوڑ گئی؟ کیسی لڑکی ہے، مجالہ کی زندگی میں سکون ہونے دے، جاتے جاتے بھی عذاب نازل کر گئی ہے۔ ارے میں تو کہتی ہوں کبھی واپس نہ آئے، مر جائے منحوس کہیں کی۔ آپا بس کریں، کیوں میری معصوم بچی کو بدوائیں دیتی ہیں؟ نہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ ہنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور عریضے انہیں سنبھال رہی تھی۔ ارے لو بھلا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ سارا لحاظ نہیں ہے تمہیں ہنا، جٹھانی نہ سمجھتی تو بہنی سمجھ کے لحاظ کر لیتی میرا۔ اس میسنی کے لیے رو رہی ہو؟ جانے کہاں چھپی بیٹھی ہے اور یہاں ہمیں تھانے اور پولیس کے چکروں میں پھنسا رہی ہے۔ تائی جان مسلسل بولے جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے عفت ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم لوگ خامخواہ ہی پریشان ہو رہے ہو۔ وہ جہاں گئی اپنی مرضی اور رضامندی سے گئی، اس لیے ہمیں پولیس نہیں جانا چاہیے۔ کیا منہ دکھائیں گے پورے شہر کو؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، کس کس کا منہ بند کریں گے؟ وہ 2 ٹکے کی لڑکی کیسی کالک مل رہی ہے ہمارے منہ پہ، جانے کس کا گندا خون ہے۔ کتنا مان سمان دیا تھا اس گھر نے، لیکن نہیں، خون اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ خدا کرے وہ کبھی واپس نہ آئے اور کہیں مر جائے۔ تایا جان نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے نواز رہے تھے۔ اندر آتی شانزے کو تایا جان کی گرجدار آواز نے باہر رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ باہر کھڑی وہ سب باتیں سنی تھی، ایک دم مزید چلنے کی ہمت بھی نہ اس میں تھی۔ الفاظ سے یہ پگھلا ہوا سیسا، کیسی تجلیل تھی یہ، کون سی سزا تھی جو دن بدن ختم ہونے میں اور بڑھتی جا رہی تھی، اور کس نگری کی باسی تھی یہ جو دلوں کے عداوت کے لیے تھے۔ کتنے احسان تھے ان کے اس پہ،
एक राह चलती बच्ची को अपने घर में जगाती थी, बिना जाने कि इसके माँ बाप कौन है, कैसे हैं, किस नाजायज़ रिश्ते की पैदावार है या कोई इसका जायज़ वारिस भी है। वो कब तक ना करता गुनाह की सज़ा काटेगी, माँ बाप के ना होने की सज़ा, बेनामो निशान होने की सज़ा, इस घर में रहने की सज़ा। शांसे को लगा कि वो ज़मीन में धंस रही है। इससे पहले कि इसका पूरा वजूद मिट्टी का ढेर हो जाता, यूसुफ के मजबूत बाजुओं ने इसे संभाल लिया था। तहजान के अल्फाज ने इसके दिमाग माफ कर दिया था। वो ये भी भूल गई थी कि इसके यूसुफ इसके साथ है और ये सब बातें इसने भी सुनी होंगी। वो अब इसके लम्स ने यूसुफ को एहसास दिलाया था। यह एहसास इस वक्त नया दुनिया का ख़राब तीन एहसास था। यूसुफ का यहाँ होना इसके लिए मौत जैसा था। शांति को लगा वो कभी नज़र नहीं उठा पाएगी। इसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। यूसुफ ने इसकी गैर हुर्रियत महसूस की थी। इससे लगा था वो इसके हाथों की गीली रेत की तरह फिसल जाएगी। इसका दिल चाहा था कि शांति के तोते टूटे बिखरे वजूद को समेट ले, लेकिन इस वक्त खुद इसमें इतनी हिम्मत न थी कि इसने गौर से इसका चेहरा देखा था। वो रो नहीं रही थी। इसकी आंखें खुश्क थी, किसी सहरा की तरह जहाँ कई बरसों से बारिश न बरसी हो, पर इसके चेहरे पर इसकी रूह की अजियत की पूरी कहानी रकम थी। यूसुफ को एहसास से नदामत था, कहीं ना कहीं वो भी इन सब में बराबर का शरीक था। अपनी हरकत पे नदामत थी। अगर इसने वो सब ना किया होता तो शायद इस वक्त ये सब ना हो रहा होता। अंदर से आवाज़ें अभी तक आ रही थी, बस बोलने वालों की आवाज़ें बदल गई थी। आज से पहले इसने अपने बाप की इतनी ऊंची आवाज़ कभी नहीं सुनी थी, पर हसान की आवाज़ ने इसके ख्यालों का तसलसल तोड़ा था। बस भाई साहब, क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जानते हैं किस लिए बोल रहे हैं आप? सब बेटी है वो मेरी, मेरे दिल का सुकून है वो। आप इसकी शक्ल नहीं देखने चाहते? मैंने कभी एतराज़ नहीं किया। आपने इसे अपने सामने आने से मना कर दिया, मैं तब भी खामोश रहा। पर इसके मरने की दुआ अगर नहीं बर्दाश्त होती तो सब बता दे मुझे, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। आप सबसे बहुत दूर। एहसान जज्बात पे काबू नहीं रख पाए थे। तुम होश में तो हो? तुम क्या बात कर रहे हो अपने भाई के बारे में? वो भी एक बदजात। बस भाई साहब, खुदा के लिए बस करें। ऐसा ना हो कल आपको आपके ही अल्फाज मार दे और आपके पास पछतावे के सिवा कुछ ना हो। एहसान ने अपने बड़े भाई के आगे हाथ जोड़ दिए थे। तहजान अपनी जगह साकित रह गए थे। ठीक है, जो दिल चाहे करो। बिला आखिर तहजान ने हार मान ली थी। हर शख्स अपनी जगह सुन था। चाचू मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप शांजे की तस्वीर लेकर आए। वजी कहता हुआ बाहर गया था, पर सामने खड़े यूसुफ और शांजे को देखकर ठटक गया। शांजे ने इतनी जोर से बोला कि अंदर खड़े हर शख्स ने इसकी आवाज़ बखूबी सुनी थी। पापा ने सुकून भरी सांस ली। अरेज़ और मीजानी की जान भी जान नहीं थी। वो सब बाहर की तरफ बढ़े, जबकि ताया जान के चेहरे पर बेजारी आई थी। अपने कमरे की तरफ चल दिए थे। बच्ची ने शांसे को थामा था। क्या हुआ गुड़िया? ये सब वो इसके पाँव में और सर पर पट्टी बंधी देकर पूछ बैठे। पापा, मिशानी और एजी भी इसकी हालत देखकर हैरान थे। शांजे पापा ने इसे पुकारा था और छोटे बच्चों की तरह बाप के सीने से लगी वो चुप ना जानती थी। कुछ मोती टूटे आंखों से यूसुफ को लगा कि इसका दिल आंसुओं में ही बह जाएगा, जबकि पापा इसे चुप करवाए थे। क्या क्या हुआ शांजे? कुछ तो बोलो। मुझे ने परेशान होते हुए यूसुफ और शांजे को देखा। एक्सीडेंट हो गया था। इससे पहले कि यूसुफ बोलता, शांजे खुद ही बोल पड़ी। यूसुफ जब से आया था खुश बैठा था, जबकि शांसे ने एक्सीडेंट के बाद टाल दी थी। काफ़ी हद तक सबकी तसल्ली भी हो गई थी। अरीज़ा सबके लिए चाय का इंतजाम करी थी। ताईजान और रिनिका सामने बैठे इस खूबसूरत लड़के को घूरने में मसरूफ थी। कब इसका तारुफ हो और पता चले कि कौन है और कहाँ से है। देखने में तो काफ़ी पैसे वाला लग रहा था, पर्सनैलिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। जबकि यूसुफ को लगा था कि वो इसकी फैमिली सीन में मिसफिट है, इसलिए वो जाने के लिए खड़ा हुआ। तभी पापा समेत सबकी नज़र यूसुफ की तरफ उठी। बेटा आप? पापा ने इसकी तरफ कुछ डांटती नज़रों से देखा। ये यूसुफ है, मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मुझसे सीनियर है। उन्होंने ही मेरी जान बचाई और मुझे अस्पताल भी लेकर गए। जवाब यूसुफ की तरफ से आया था। अंदर आती अरीज़े ने मुस्कुराकर शांजे को देखा, जो अब शांजे ने इसे जवाब में घूरा था। अरीज़े ने यूसुफ की तरफ चाय की प्याली बढ़ाई थी, जिसे यूसुफ ने शुक्रिया कहते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ ले लिया था। अरीज़े को अलग से इससे पहले भी देखा है, इससे बहुत करीब से, पर कहाँ, बहुत सोचते हुए पर याद नहीं कर पाई। मेरे ख्याल है कि शांजे तुम्हें आराम करना चाहिए। अरीज़े ने शांजे और यूसुफ को टटोलती नज़रों से देखते हुए कहा। शांजे के चेहरे पे गुस्से और यूसुफ के चेहरे पे परेशानी के तासुरात थे, जबकि अरीज़े ने अपनी हंसी दबाई थी। शांजे ने खड़े होने की कोशिश की थी, तभी वजी ने आगे होकर इसे सहारा दिया था। ओमी ले चलता हूँ। ओए मैं ले चलता हूँ। बेटा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? मीजानी और पापा दोनों ही अब यूसुफ की तरफ मुतवज्जो थे। नहीं अंकल, आप मुझे शर्मिंदा करें हैं। यूसुफ ने नहायत इनकसारी और आजिज़ी का मुजाहरा किया था। शांजे के जाने के बाद यूसुफ हर चीज़ से बेरंग दिल लगने लगा था। इसका मंजर में ना होना इसको बुरा लगा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए खड़ा हो गया था। अंकल अब मैं जो इजाज़त दे मैं चलता हूँ। यूसुफ खड़ा हुआ तो सब इसके साथ खड़े हुए थे। अरे बेटा आप खाना तो खा कर जाएँ। ताईजान की आवाज़ ने सबको हैरान कर दिया था। इतना शरीन लहजा तो इनका कभी भी ना था, लेकिन शायद ये यूसुफ के बैकग्राउंड का असर था, जो बातों बातों में किसी हद तक उन्होंने घुलवा ही लिया था, इसलिए ज़ुबान पे मिठास दराई थी। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, लेकिन वक्त बहुत हो गया है, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी।
यूसुफ को अगरचे वो एक आंख ना भाई थी, लेकिन फिर भी वो लिहाज कर गया था। हाँ हाँ बेटा ज़रूर। वजी, ओ वजी। उन्होंने वजी को आवाज़ दी थी जो शानजे के साथ गया तब वहीं रह गया था। जी अम्मा। अरे तुम कहाँ रह गए थे? देखो मेहमान जा रहे हैं, मिल तो लो, बातचीत तो तुमने की, बस बहन के होके रह गए हो। मैं माजरत चाहता हूँ, असल में शानजे। नहीं वजी भाई, कोई मसला नहीं है, फिर कभी मुलाकात होगी तो ज़रूर बातचीत भी करेंगे हम। तुम खाना खाओ और हमारे साथ। नहीं असल में काफ़ी वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ, अब मुझे इजाज़त दें। वो अपनी गाड़ी में बैठने लगा था जब अपनी पीठ पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ। यूसुफ ने ख्वाहिश की थी कि नाज़रीन इसकी की नज़रें इसी की हों। एक लम्हा ज़ाय के बिना वो पीछे मुड़ा। उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। यूसुफ की शदीद झटका के हर तरफ अंधेरा था। इसको मायूसी हुई थी। वहाँ शान से तो क्या कोई भी नहीं था। यूसुफ को दुख हुआ था, पर अपनी हालत पे खुद ही ऐसे ये मोहब्बत बिना कैसे कैसे वहम पा लेती है। इंसान कितना मजबूर होता जाता है इस जज्बे के हाथों। वो तो हमेशा ही जज्बे का मजाक उड़ाता आया था। अब वो कैसे हो सकता है कि मोहब्बत इतनी आसानी से माफ़ कर दे? आखिर का मोहब्बत है तो फिर तड़पना भी तो ज़रूरी है। अभी तो सिर्फ कुछ लम्हे गुजरे थे, इतने घंटों से साथ थी तो वक्त गुजरने का एहसास भी ना हुआ था। पर अब जैसे हर गुजरता हर पल इसके लिए मुश्किल था। घर की तरफ बढ़ते हुए ऐसे लगा था कि वह अपनी सबसे कीमती चीज़ तो यहीं छोड़े जा रहा है। कितनी शिद्दत से ख्वाहिश की थी इसे देखने की, लेकिन वो भूल गया था। इसके जज्बात एक तरफा है। एक खफीफ सी मुस्कुराहट इसके होंठों पे फैली थी। हम इनके लिए हैं अहम। वाह रे दिल, तेरे वहम। ये क्या हो रहा है यूसुफ? संभाल खुद को, कि किसी को पता चल गया तो हंसेंगे सब तुझ पे। वो खुद कलामी करता गाड़ी की स्ट्रीट लाइट ने इस बात से बेखबर कि कोई खिड़की की ओर से इस पर्दे हुए के साया किसी और का नहीं शान से कहा। यूसुफ जा चुका था, पर वो अभी तक खिड़की के पास ही खड़ी थी। क्यों, ये वो खुद भी नहीं जानती थी, पर यह ज़रूर मालूम था जाने वाला इसके लिए अहम रखता था, वरना इतनी तकलीफ में वो ऐसे खड़ी ना होती। चांद से खिड़की के साथ लगे अपने बिस्तर पे आकर लेट गई थी। आज पूरे चांद की रात थी। इसका जिस्म खिड़की से आती चांद की रोशनी में नहा रहा था। ठंडी हवा का झोंका थोड़ी थोड़ी देर बाद खिड़की से आता बड़ा भला लग रहा था। शांजे को खिड़की से चांद देखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए इसने अपना बेड इसके तरह सीट से टिका के वो खिड़की से चांद को देख नहीं सके। लेकिन आज की रात मैंने जाने क्या था, वो चांद को नहीं देख रही थी, बल्कि वो तो अपनी ही सोचों को सोच रही थी। आज के दिन के बारे में बहुत तवील दिन था, शायद क़यामत का दिन। इसे लगा था जैसे वो सरात का पुल पार करी हुआ। इसके लिए तो बहरहाल ऐसा ही था। क्या क्या ना हुआ था आज, और क्या हो सकता था अगर यूसुफ ना होता तो? एक कपकपी इसके जिस्म में दौड़ी थी। इससे ज़्यादा वो सोचना नहीं चाहती थी। आंखों में आंसू फिर से जमा होना शुरू हो गए थे। यूसुफ के साथ होने वाली लड़ाइयाँ से याद आने लगी थी, लेकिन दिल में कहीं कोई गुस्सा, कोई कड़वाहट नहीं थी। और होती भी कैसे? कुछ भी था। यूसुफ ने इसकी जान बचाई थी, और फिर उसका वो अंदाज, हर लम्हा इसकी फ़िक्र। इसे वो लम्हा याद है जब ताया जान इसकी किरदार कशी कर रही थी और दरवाजे में ही गिरने वाली थी, और यूसुफ ने इसे संभाला था। शांजा को लगा था कि वो मर जाएगी। अपनी ज़िंदगी का ये पहलू तो वो कभी नहीं चाहती थी कि किसी के सामने आए, और अब यूसुफ सब जान गया था, पर इसने कुछ नहीं कहा था। शांजा को लगा वो इसकी तकलीफ महसूस कर रहा है, पर क्यों? क्या वो बदल गया था? अनजाने में ही तो वो अपने हाथों को देखने लगी थी। इसका दिल यूसुफ के नाम पे धड़क रहा था। वो रोना भूल गई थी। अपने आप यूसुफ के हिसार में कैद होता महसूस हुआ था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों सोच रही हूँ उसे? वो यूसुफ है, मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं कभी हार ना मानने वाली। अगर मेरी परवाह की है तो इसमें भी कोई ना कोई इसका फ़ायदा ही होगा। मैं फजूल ही खुशगुमानियों में पाल रही हूँ। अपनी सोचों में घूमते के नींद की बाजुओं में उतरती चली गई। थकान का बहाना करके वो सीधा अपने कमरे में आ गया था। शानजे के घर में होने वाले वाक़ये ने इसे झंझोड़ कर रख दिया था। वो सब शानजे कि इनकी बेटी नहीं है, तो इसका मतलब शानजे। ओ मेरे खुदाया! यूसुफ को सदमा लगा था। हालात के शिकंजे में फंसी शानजे इसे बहुत मासूम लगी थी। शानजे की गैर होती हालत को वो भूल नहीं पा रहा था। इसका रोता हुआ चेहरा बार बार आंखों में घूम रहा था। वो शानजे की तकलीफ महसूस कर सकता था, पर यह सिर्फ इसी का दुख नहीं था, बल्कि अजीब एहसास था जिसने यूसुफ को जगह लिया था। इससे लगा कि वो अभी भी इसकी बाजुओं के घेरे में, वो अपने सीने पे इसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकता है। इसे खुद भी शानजे की खुशबू आ रही थी। वो अपना एक हिस्सा कहीं इसी में भूल आया था। यूसुफ पूरी रात शानजे के बारे में सोचता रहा। पूरी रात शानजे का चेहरा इसकी आंखों में घूमता रहा। वो जानना चाहता था वो कैसी है। वो जानना चाहता था वो कैसी है। कैसी बेचैनी लगा गई थी। अपनी बदलती हालत से वो अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन फिलहाल इसे अपने आप से कहने के लिए भी काफ़ी हिम्मत चाहिए थी, या फिर कोई सहारा। इसलिए वो जल्दी यूनिवर्सिटी आ गया था। लेकिन आज की सुबह बहुत अजीब थी, या शायद वो ज़्यादा ही सोच रहा था, इसका असर था। इसीलिए वो वहम समझकर हर चीज़ से नज़रअंदाज करता हुआ यूनिवर्सिटी आ गया था। पर यहाँ भी मामूली कुछ अजीब था मामला। गेट पर बैठे गार्ड ने इसे हैरत से देखा था, और वो नज़रअंदाज करता अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल पड़ा। पूरी यूनिवर्सिटी खाली पड़ी थी। इसे झुंझलाकर घड़ी देखी और 9 बजा रही थी।
इस वक्त तो यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा रश हो जाता था, तो फिर आज क्या हुआ? क्या मुसीबत है? पहले घर, फिर रास्ता और अब यूनिवर्सिटी। क्या पूरे शहर के साम सुन गया? बहुत बड़बड़ाता हुआ मोहसिन को कॉल मिलाने लगा। थोड़ी ताखिर के बाद कॉल उठा ली गई थी। कहाँ है तू? मैं कब से यूनिवर्सिटी में तेरा वेट कर रहा हूँ। यूसुफ ने मोहसिन के फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू किया। तो यूनिवर्सिटी में है? मोहसिन की आवाज़ ने दुनिया जहाँ की हैरत थी। हाँ, यूसुफ ने जवाब दिया। इस वक्त? मोहसिन की आवाज़ में परेशानी। मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी आने का टाइम यही होता है, और इसमें परेशानी की क्या बात है? यूनिवर्सिटी आया हूँ, कोई फ़लस्तीन तो नहीं आया? तो इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? अच्छा ठीक है, रुक, मैं आता हूँ, प्लीज़ कहीं मत जाना मत, मेरा वेट करना, ओके? मैं बस आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। यूसुफ की इसकी बात अजीब लगी थी, पर वो इतना नहीं कह पाया, किसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अरिज़ा काफ़ी देर शांसे को देख रही थी, जो एक ही पोज में लेटी छत को ही जाने क्या ढूंढ रही थी। इतनी चुप तो वो कभी भी नहीं थी। अरिज़ा को इसकी हालत में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो जब से आई थी खामोश थी। कल रात से अब तक इसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। क्या बात है शानू, आज उठना नहीं है? बिलाखिर अरीज़ा ने ही पहल की थी। अरीज़ा ने इसके बालों में हाथ फेरा था, लेकिन खिलाफ तवक्को शानज़ा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, यहाँ तक कि इसके नाम बिगाड़ने पर भी कुछ नहीं कहा था। शानज़ा कुछ बोलो तो, इतनी चुप क्यों हो? तो बहुत नाराज़ हो मुझसे? अरीज़ा की आंखों में आंसू टूटकर इसके चेहरे पर गिरे थे, और वो तो तड़प ही उठी थी। शांति से रहा नहीं गया था। वो रेजे के गले लगकर रोने लगी थी। मैं थक गई हूँ रेजे, सबकी कड़वी बातें सुन सुन के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे मेरे माँ पापा चाहिए रेजे, वो जहाँ भी है जैसे भी है, पर वो मेरे हैं। मैं जानी मुझे अपनी बेटी नहीं मानती है रेजे, मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। मुझे अपने माँ बाप को ढूंढना है, मुझे पूछना है इनसे क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों मुझे रास्ते पे छोड़ दिया। क्या इन्हें कभी मेरा ख्याल नहीं आया? पाल नहीं सकते थे तो मार देते, अगर इनके गुनाह की निशानी थी तो पैदा ही नहीं होने देते, पर ऐसा सलूक तो ना करते, यूँ ना तो ना छोड़ते जमाने के लिए बोझ बनाकर। यूँ तो जानवर भी नहीं करते अपनी औलाद के साथ। वो रो रो कर हलकान हो रही थी। रेसे को लगा था कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, यहाँ भी इसे कुछ हो जाएगा। नहीं शानज़ा, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं है रहा कि तुम हमारी वही शानज़ा हो। ये सब तुम सोच रही हो? अच्छा मैं गलत सोच रही हूँ? और जब मी जानी ने सबके सामने कहा वो क्या था? पागल मत बनना शानज़ा, तुम्हारे दिमाग में ये सब बेकार के शक बैठ गए हैं। जिसे पे गुजरती है ना वही जानता है। और फिर इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम इनकी बेटी हो और मैं नहीं। बस करो शान से, पागल मत बनो, कुछ भी बोले जा रही हो। मीजानी को तुम भी इतनी ही प्यारी हो जितनी मैं। ऐसे ने इसका हाथ और माथा चूमा था। तुम जानती हो ना मीजानी और पापा की बेटी, वो इकलौती, मेरी इकलौती छोटी सी पागल सी बहन। और ये हकीकत किसी दो कड़वी बातों से नहीं बदल सकती। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं शान से। तुम जानती हो हमारे पीछे मीजानी ने एक पानी का घूंट नहीं पिया था, और तुमने घर छोड़ते एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। वो समझाते समझाते रोने लगी थी। ओहो, अब बस रोना बंद करो, अभी बहुत टाइम है रुखसती में। शानजे इसके आंसू साफ करते हुए बोला था। वो कैसे अपनी इसे तकलीफ समझाती, लेकिन अरीज़ा को तकलीफ हो ये बात वो खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फिर चाहे वजह इसकी खुद ही क्यों ना हो। तो फिर वादा करो अब तुम ऐसा कुछ नहीं सोचोगी। अरीज़ा ने इसके आगे अपना हाथ फैलाया था। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी वादा। शानजे अपनी बहन का फैलाया हुआ हाथ थाम लिया था। पागल हो तुम ना, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हो। शानजे इसके गले में बाहें डाल दे बोली। हाँ तो बहन किसकी हो? अच्छा चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम नाश्ता करते हैं, और उसके बाद तुमने मुझे ये भी बताना है कि यूसुफ की एंट्री कैसे हुई। अरे शानसे ने इसे घूर शानसे अरीज़ा ने मुस्कुरा कर देखा था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।